हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नेई मते कॉल करंतु, पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। बंधुगण मु जानि नथिली जे मो भाईको सहित से सब करिवार सुजोग मिलिबो। मो नाम प्रियंका, मोर बयस 19 वर्ष एवं मु एही समय कॉलेजर प्रथम वर्ष रे पढुछि। मोर प्रिय विषय केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। मते केमिस्ट्री एते प्रिय जे जेतेबेले भी मु किछि नुआ बुझे एक अजब उत्साह अनुभव करे। एही कारणरू मु मोर भविष्यतकू मध्य एही विषय सहित जोड़ी देखुछि। मो परिवार रे मो माँ, मोर बड़ भाई अर्जुन एवं मु रहू। अर्जुन भाईଙ୍କ बयस 21 वर्ष, से मध्य मोर यूनिवर्सिटी रे पढ़ंती। जदियो आमे दुहे केमिस्ट्री रो छात्र नहु, तांकर आग्रह इंजीनियरिंग रे अछि। आम घरे सकाळ समय सबुबेले दौड़ा दौड़ी रे भरपूर रही थाए। सकाळ 9:10 आम क्लास आरंभ हुए एवं आमको ठीक समय रे पहुंचीबा पई 8:30 सुधा घरू बाहरिबाकू पड़े। मो बापा एवं माँ आम सुविधा पाई किछि दिन पूर्वरु एक मोटरसाइकेल किनिथिले। अर्जुन भाई एहाकू चलांती एवं मु तांको पछरे बसी यूनिवर्सिटी जाए। अर्जुन भाई मोर निज भाई नुहंती। एही कथा बोध हुए प्रथम थर सुनिबाकू टिके अजब लागिपारे, किंतु एहा सत। मो बापांको देहांत परे मो माँ द्वितीय विवाह करिथिले। तांकर द्वितीय विवाह अर्जुन भाईंको बापांको सहित होइथिला। एही विवाह परे आम परिवार रे बहुत किछि बदली गला, किंतु मते केबे भी अनुभव हेला नाही जे मु अर्जुन भाईंको साबत भौणी। बंधुगण मु जानि नथिली जे मते मो साबत भाईंको सहित से सबु करिवार सुजोग मिलिबो। सकाळ मोटारे मम्मी पापा ऑफिस पई बाहरी जाआंती। सेमाने जिबा परे घरे केवल मु एवं मो भाई अर्जुन रही जाऊ। आमर संपर्क एक नियारा प्रकारर। से मोर साबत भाई होइथिले मध्य से मते केबे एपरी अनुभव करिबाकू देई नाहंती। आमे दुहे गोटिए यूनिवर्सिटी रे पढ़ू एवं एहा ही आम दैनंदिन जीवन को आहुरी खास करिथाए। आम घरे गोटिए ही कॉमन बाथरूम। एपरी स्थिति रे सकाळ समय को टिके व्यवस्थित रखिबाकू पड़े। साधारणतः मु प्रथमे गाधोइबाकू जाए एवं प्रस्तुत हुए, कारण झियमानंकू प्रस्तुत हेबा पई टिके अधिक समय लागिथाए। जेतेबेले मु प्रस्तुत होई जाए सेतेबेले अर्जुन भाई बाथरूम जाआंती। प्रति सकाळे एही क्रम बिना कौनसी बाधारे चले। प्रस्तुत होई आमे दुहे एकाठी यूनिवर्सिटी जाऊ। जेहेतु मम्मी एवं पापा ऑफिस चली जाती, तेणु घरे ताला पकाइबा दायित्व आमर थाए। घरर मुख्यर चाबी आम दुहिंक पाखरे थाए। आम यूनिवर्सिटीर यात्रा प्रतिदिन नुआ आशा एवं स्वप्नरे भरपूर थाए। क्लास सकाळ जटारे आरंभ हुए एवं अपराह्न 2 शेष हुए। दिनसारा पाठ पढ़िबा परे जेतेबेले आमे घरकू फेरू सेतेबेले प्राय घंटा बाजी थाए। घरे पहुंची ताला खोलिबा मात्रे आमे दुहे निज निज कामरे लागि जाऊ। अर्जुन भाई केतेबेले बहिरे हजि जाआंती तो मु केमिस्ट्रीर नोट लेखिबाकू लागे। संध्या प्राय फटारे पापा एवं मम्मी घरकू फेरंती। आमे समस्ते एकाठी बसी चा पिऊ एवं दिनसारार अनुभूति बांटू। मो जीवन एमिति ही शांत एवं व्यवस्थित चलीथिला, किंतु एक घटना मो जीवन को पूरापूरी बदलाई देला। एबे एहाकू एक्सीडेंटल बुझी नियंतु किंबा जानी सुनी। प्रतिदिन परी सेही सकाळ मध्य साधारण लागुथिला। आम परिवार माइनस पापा मम्मी भाई अर्जुन एवं मु सबुबेले परी एकाठी बसी जलखिया खाउथिलु। एही समय मो पई खास थाए, कारण व्यस्तबहुल दिनर आरंभ परिवार सह मिसी करिवार आनंद अलगा थाए। पापा एवं मम्मी निजर सरकारी चाकरी पई प्रस्तुत हेउथिले। सकाळ मोटारे सेमानंक ऑफिस आरंभ हेउथिला, तेणु जलखिया परे सेमाने शीघ्र घरू बाहरी गले। सेमाने जिबा परे घरे केवल मु एवं अर्जुन भाई रहिलु। आम दुहिंक दिनचर्या मध्य व्यवस्थित थिला। मते प्रस्तुत होई यूनिवर्सिटी जिबार थिला एवं भाईंकु मध्य। जेमिति प्रतिदिन हुए, मु प्रथमे गाधोइबा पई बाथरूम गली। बाथरूम जिबा मात्रे मु कबाट भितरु बंद करिदेली। एही अभ्यासरु मते सुरक्षा एवं आराम मिले। सेदिन मध्य सबुकिछि साधारण थिला। मु निज कपड़ा ओहलाई एक कड़रे रखिदेली एवं सावर चालू कली। पानीर थंडा टोपा जेतेबेले शरीर रे बाजिला लागिला जेमिति सबु चाप धोई होईगला। किंतु सेतिके बेले मु बाथरूम कबाट तळु एक छाई देखिली। छाई देखि मो मन टिके विचलित हेला। मु भाबिली बोध हुए एहा मोर भ्रम। केबे केबे आलोक जोगु एपरी लागे एवं मु प्रायतः निजकू बुझाई दिए जे सेमिति किछि नाही। किंतु एही थर सेई छाई स्थिर नथिला। लागिला जेमिति केही कबाट बाहरे छिड़ा होईछि एवं किछि हलचल करूछि। मो छातीर धक धक बढ़ीगला। मु निजकू शांत रखिबाकू चेष्टा कली। बोध हुए एहा मोर भ्रम। मु निजकू एहा कहि बुझाइली एवं सावर चालू रखिली। मुहरे साबुन लगाइबा बेले मो नजर पुणी कबाट आड़कू गला एवं एही थर मु देखिली जे छाई सतरे हलुथिला। मो भितरे भय एवं रागर एक अजब मिश्रण सृष्टि हेबाकू लागिला। कौन केही मते देखुथिला, किंतु घरे तो केवल मु एवं अर्जुन भाई थिलु। कौन एहा होई पारे जे से मो सहित एमिति किछि करूछंती। एही चिंता मते भितरु थराई देला। मु निजकू एहा भाबी संभाळिबाकू चेष्टा कली जे एहा आलोक जोगु होई पारे, किंतु एही विचार मो मनकू संपूर्ण संतुष्ट करि पारिला नाही।
ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇବା ଶେଷ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଓଢ଼ଣୀ ଦୁପଟା ଉଠାଇଲି ଦେଖିଲି ଯେ କବାଟ ତଳୁ ଛାଇ ପୁଣି ହଲିଲା। ଏଥର ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୋକୁ ଗଲି। ମୋ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲା। କଣ ଏସବୁ ମୋର ଭ୍ରମ ଥିଲା ନା ସତରେ କେହି ଥିଲା ଯିଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲା? ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ଏମିତି ଭାବି ନଥିଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ପରି ଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାହାରା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛାଇ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଭାଇଙ୍କ ପଛରେ ବସେ ଏବଂ ମୋକୁ ତାଙ୍କ ଏବଂ ମୋ ମଝିରେ ରଖିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ ମୁଁ ମୋକୁ ମୋ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି? ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସେଦିନ ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନର ଅନୁଭବ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ କବାଟ ବାହାରୁ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ମୋ ମନକୁ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା। ମୋ ପାପା ଏବଂ ମମ୍ମି ଅଫିସ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲୁ କଲି ଏବଂ ତାକୁ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରେ ଏପରି ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲି ଯେଉଁଠାରେ ଯଦି କେହି ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ କବାଟ ବାହାରୁ ଗାଧୋଉଥିବା ଦେଖେ ତେବେ ତାହାର ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଯିବ। କ୍ୟାମେରା ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ତ ମୋତେ ପୁଣି କୌଣସି ଛାଇ ଦେଖାଗଲା। ଛାଇ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଯିଏ ବି ଅଛି ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିଯାଇଥିବ। ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିଲି ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁରୁ ବାହାରିଲି ଏବଂ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲି ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ପଛରୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜ ଭିଡିଓ କେମିତି ଦେଖାଇବି। ସେତେବେଳେ ଭାଇ କହିଲେ, ବାଇକ୍ ପଢୁଛ କି କଣ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଭାଇ। ଭାଇ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ଧରିଛ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ଜାଣିନି କାହିଁକି ଭାଇ ଆଜି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଦିନ ପାଠ ପଢିବା ପରେ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଦିନ ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡୁ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ସେହି ଭିଡିଓ କେମିତି ଦେଖାଇବି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଥିଲି। ନିଦ ମୋ ଆଖିଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। କିଛି ଏମିତି ଯାହା ମୋତେ ଭିତରୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ହାତକୁ ନେଲି ଏବଂ ସେହି ଭିଡିଓଟି ପୁଣି ଖୋଲିଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି। ଭିଡିଓରେ ମୋର ସବୁ ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାରେ ଏହା ମୋ ଆତ୍ମାର ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମନରେ ବହୁତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ମୁଁ ସେହି ଭିଡିଓଟି ମୋ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମୋତେ ଭିତରୁ ଟିକେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରାଇଲା କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କଣ ସେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିବେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ହେବ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପ୍ରତିଥର ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ଭିଡିଓ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା ତଥାପି ଭିଡିଓ ଦେଖାଯିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କଣ ଅର୍ଜୁନ ଶୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଭିଡିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସମୟ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭିଡିଓ ଦେଖାଯିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୋର ଅସ୍ଥିରତା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତି ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ ତଥାପି ମୋତେ ସେହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ରବିବାର ଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ମମ୍ମି, ପାପା, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ମୁଁ ମାଇନସ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏପରି କିଛି ବି ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେହି ଭିଡିଓ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଏକାକୀ ବସିଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମେସେଜ ଆସିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ମେସେଜ ଖୋଲିଲି ମୋ ଛାତି ଧକ ଧକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଲାଣି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି କିନ୍ତୁ ସେହି ମେସେଜ ପରେ ଆଉ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। କଣ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି? ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ବଦଳିଗଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଚାପ୍ ଥିଲେ। ସେ କିଛି ନ କହି ନିଜ ଖାଇବା ଶେଷ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାପା ଏବଂ ମମ୍ମିଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁମକୁ ଆସି କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅର୍ଜୁନ ବିନା କିଛି କହି ଖାଇବା ଶେଷ କରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ପାପା ଏବଂ ମମ୍ମିଙ୍କ ସହିତ ଟେବୁଲ ସଫା କଲି ଏବଂ ତାପରେ ସିଧା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କକୁ ଗଲି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଯେମିତି ସେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀରେ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି।
ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ପଠାଇଥିଲ କଣ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିଛ? ସେ ମତେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ, ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ସରି, ସେ ଧୀରେ କରି କହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। ଭାଇ, ମୁଁ ଧୀରେ କରି କହିଲି, ଏହି ବୟସରେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୋହୁଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଛୁ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିଁ ନା। ଆମକୁ ଏହା ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇ କହିଲି, ଓହୋ, ଏବେ ବଡ଼ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମନେ ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲ। ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏହାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ସାନ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏକ ଆଖି ମାରି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାରେ କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଏହି କଥା ମୁଁ ହସି ହସି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ତାଙ୍କରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି ଏବଂ ସେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ମୋ ପାପା ଏବଂ ମମିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ, କାଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମା କହିଲେ, ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାପା କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, କଣ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ? ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାପା, ମତେ ବ୍ୟାଟରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟାଟ ବଲ୍ ଆୟୋଜନ ହେଉନାହିଁ। ଏହିପରି କିଛି ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ସେଠାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାପା କହିଲେ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କାଲି ତୁମେ ଦୁହେଁ ହିଁ ଘରେ ରୁହ। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଦେଲି। ପରଦିନ ମୋ ପାପା ଏବଂ ମା ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କୁ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ତୁମେ ଆଜି କ୍ଲାସ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାରାଦିନ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କାହିଁକି କଲ? ସାରାଦିନ ମୋ ସହିତ କଣ କରିବ? କଣ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ କହିଲେ, କାଲି ତୁମେ କହିଥିଲ ନା ଯେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାରେ କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ, ଭୁଲିଗଲ କି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହସି ହସି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ୱାହ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟ ବାହାରିଲେ। କାଲି ତ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି ବଡ଼ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା କହୁଥିଲେ। ଏମିତି କହି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ମତେ ଧରି ପକାଇଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଥିଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେଉଁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବାରେ କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଭାଇ ମତେ ଧରି ନିଜକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅସହଜ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ହସି ହସି ପରିବେଶକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଗଭୀରତା ଥିଲା ତାହା ମତେ କେଉଁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ନଜର ସବୁକିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ମୋ ଛାତିର ଧକ ଧକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କଣ ଏହା କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି? ମତେ ବୁଝାପଡ଼ୁ ନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯଦି ବନ୍ଧୁତା ଏତେ ଗଭୀର ହୁଏ ଯେ ତାହା ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ଭୁଲ କଣ? ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ଥିଲା ତାହା ମତେ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁଗଲା। ମୋ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲା। ମନ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଅଟକାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଅର୍ଜୁନ, ଆମେ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ସୀମା ଥାଏ। ତୁମେ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀରତା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ କେବେ କାହାଠାରୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନି ନେବି। ବସ୍ ତୁମେ ମତେ ଏହା କହିଦିଅ ଯେ ତୁମ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଅଛି। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ନଥିଲା। ମନର କୌଣସି ଏକ ଗଭୀର କୋଣରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଡର ଥିଲା, କଣ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା? ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କରି କହିଲି, ଅର୍ଜୁନ, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ତେବେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ, ଆମ ବନ୍ଧୁତା, ସବୁକିଛି। ଅର୍ଜୁନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସଚ୍ଚା, ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ହସ ସହ କହିଲି, ତେବେ କଣ ତୁମେ ସତରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ? ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ନଜର ମୋ ଆଖିରେ ରଖି କହିଲେ, ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଅଧୁରା। ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ମନ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି।
आमे दुहे निज मनर भावनाकू परस्पर सहित बांटिलु एवं तापरे परस्परकू कुंढाई धरिलु। सेही मुहूर्त मो पई किछि खास थिला, कारण एबे आमे केवल बंधु नथिलु, आमे एक नुआ यात्रा आरंभ करुथिलु जेउठारे भल पाइबा एवं विश्वास आमकू मार्गदर्शन करुथिला। किंतु एही यात्रा एक रहस्य थिला। आमे जानिथिलु जे दुनियाकू ए विषय जणाइबा एबे ठीक हेबनी। परदिन सकाळे जेतेबेले मु उठिली टिके असहज अनुभव करुथिली। मो चिंतारे द्वंद्व थिला। कौन आमे ठीक कलु? कौन आमे आमर भावनाकू एहीपरि भावे प्रकाश करि परिबा? अर्जुन मते देखिले एवं पचारिले, कौन हेला प्रियंका, किछि भूल लागुछि कि? मु मुंड नुआई कहिली, अर्जुन सबु किछि बहुत शीघ्र होइगला। मु एहा बुझी पारु नाही जे आगकू कौन हेबो। आम संपर्ककू समाज एवं परिवार केबे बुझी पारिबे नाही। अर्जुन मो पाखकू आसी कहिले, प्रियंका जेतेबेले आम भल पाइबा सच्चा तेबे आमकू काहाकू डरिबा दरकार नाही। किंतु जदि तुमे चाहिबो तेबे आमे एहाकू रहस्य रखि पारिबा जे पर्यंत सठिक समय आसी नाही। मु तांको आडकू चाहिली एवं कहिली, मु बस एतिकी चाहूची जे आमे परस्परकू बुझिबा एवं सपोर्ट करिबा। जदि आम मझिरे भरोसा अछि तेबे आमे प्रतिटी असुविधाकू पार करिजिबा। किछि दिन पर्यंत सबु किछि ठीक रहिला। आमे दुहे एहा स्थिर कलु जे निज भावनाकू आमे निज पाठपढ़ा एवं क्यारियर उपरे हावी हेबाकू देबु नाही। किंतु भल पाइबा एमिति होइथाए जाहाकू लुचाइबा केबे सहज हुएनी। आजि कॉलेज रे अर्जुन एवं मु चाप कथा हेउथिलु। आम मझिरे किछि खास थिला जाहाकू आमे शब्दरे कहि पारु नथिलु, किंतु एही कथा आम आखिरे सफा देखा जाउथिला। सेतिकी बेले आम मेट रीमा आमकू देखिनेला। तार प्रश्न टिके हालुका शैली रे थिला, किंतु से जेउ प्रश्न करुथिला ताहा मो मनकू टिके हलेई देउथिला। आरे कौन चलीछि तुम दुहिंक मझिरे? किछि गड़बड़ लागुछि? रीमा हसी हसी कहिला। आमे दुहे हड़बड़ाई गलु एवं कौनसी सठिक उत्तर बिना बस एतिकी कहिलु, आरे किछि नाही, बस एमिति कथा हेउथिलु। मते लागुथिला जे रीमाकू किछि संदेह होईछि, किंतु मु किछि कहि पारिली नाही। तार ध्यान एबे आम कथा उपरे थिला। मते बुझा पडु नथिला जे एबे कौन करिबाकू हेबो। संध्यारे जेतेबेले मु एकाकी घरे थिली सेतेबेले हठात अर्जुनंक फोन आसिला। प्रियंका मते तुमकू देखा करिवार अछि, एक जरूरी कथा कहिबार अछि। मु घाबरेई जाई पचारिली, कौन हेला? सबु ठीक अछि त? अर्जुनंक स्वररे एक नुआपण थिला, जेमिति किछि बड़ हेबाकू जाउछि। से कहिले, बस तुमे छात उपरकू आसी जाओ। किछि अजब थिला, किंतु तथापि मु छात उपरकू जिबाकू निष्पत्ति नेली। सेठारे पहुंचिबा मात्रे अर्जुन मते चाहि छिड़ा होइथिले एवं तांको हातरे एक गोलाप फूल थिला। मु घाबरेई जाई तांको आडकू चाहिली। से मते देखिबा मात्रे कहिले, प्रियंका मु तुम बिना गोटिए मुहूर्त मध्य भाबी पारु नाही। दुनिया ठारू लुचाई रखिबा, किंतु एबे मते लागुछि जे एहाकू आउ लुचाइबा दरकार नाही। मु समस्तंको सामनारे एहा कहिबाकू चाहूछि जे मु तुमकू भल पाए। मु चुप होइगली। कौन से सतरे एहा कहुछंती? मो मनरे एक झड़ सृष्टि होइथिला। तांको कथा एते निष्ठापर एवं सच्चा थिला जे मते एहा बुझिबाकू समय लागिला। तांको कथा मते सिहरण अनुभव कराइला, किंतु साथिरे डर मध्य लागुथिला। मु धीरे करी कहिली, अर्जुन कौन तुमे जानिछ एहार माने कौन हेबो? परिवार, बंधु, समाज समस्ते आमकू प्रश्न घेरकू आनिबे। से मते गभीर नजररे चाहि कहिले, मते किछि फरक पड़ेनी प्रियंका, मते बस तुमर साथ दरकार। जदि तुमे मो सहित अछ तेबे मु हजारे आह्वानर सामना करि पारिबी। तांको आखिरे विश्वास एवं भल पाइबार जेउ गभीरता थिला ताकू मु अनुभव करुथिली। मो भितरर डर किछि समय पई कोहळ हेला। मो आखिरे लुह थिला एवं मु किछि न कहि तांको आडकू बढ़ी गोलापटी नेली। धीरे करी कहिली, जदि तुमर भल पाइबा एते मजबूत तेबे मु मध्य प्रतिटी आह्वानर सामना करिबाकू प्रस्तुत, किंतु आमकू बुद्धिमानर सहित आगकू बढ़िबाकू हेबो। आमे दुहे परस्परकू कुंढाई धरिलु। सेही मुहूर्तरे मते अनुभव हेला जे आम संपर्क एबे केवल बंधुता नथिला, एहा एपरी एक बा आवेग थिला जहा आम जीवनकू नुआ मोड़ देई पारे। एबे आमे केवल आम संपर्क विषय भाबुथिलु, अन्य कहार चिंता नथिला। आमे जानिथिलु जे आमकू एहा दुनिया ठारू लुचाइबाकू पड़िबो, किंतु आमर भावना एबे सत थिला। सेही दिनटी एक नुआ यात्रार आरंभ थिला। आम मझिरे भल पाइबा थिला, विश्वास थिला एवं परस्परर साथ थिला। आमे दुहे स्थिर करिथिलु जे आमे एहाकू केबे समस्तंक सामनाकू आनिबु, किंतु वर्तमान आमे केवल निज संपर्क उपरे विश्वास करिबाकू चाहुथिलु। दिने जेतेबेले आमे दुहे कॉलेज पाखरे एक काफेरे बसिथिलु, मु अर्जुनंकू पचारिली, कौन तुमे सतरे बुझुछ जे आम संपर्कर मजबूत रहिबो? कौन तुमे केबे एहा विषय भाबिछ जे जदि आम संपर्कर प्रभाव आम परिवार एवं बंधुंक उपरे पड़े तेबे? अर्जुन हसी हसी मो आडकू चाहिले एवं कहिले, प्रियंका भल पाइबा जेकोनसी कठिन परिस्थिति ठारू बड़ होइथाए। जदि आमे परस्पर सहित अछु तेबे आमकू जेकोनसी परिस्थितिर सामना करिबाकू प्रस्तुत रहिबा उचित। मु जाने जे आम दुहिंकू अनेक आह्वानर सामना करिबाकू पड़िबो, किंतु मु तुम सहित अछि एवं एहाई मते शक्ति दिए।
ସେଦିନ ମତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଏକ ଯୁବ ଯୋଡ଼ିର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ଅଂଶୀଦାରିତା ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଆମେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୟ ଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବଳ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରିବୁ। କଲେଜ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲୁ। ପରସ୍ପର ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଆମକୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଲା। ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ପରସ୍ପରର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଦୁନିଆ ଚାହେଁ ଯେମିତି ବି ଦେଖୁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ବୁଝାମଣା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭରସାରେ ଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସେହି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।